Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la khawla wa la quwata illa billah Rabbi sahri sadri wa yasirri amri Walluhdatan min lisani yafkahul qawli amma ba'du. Sama-sama kita muliakan, kita hormati Sohibul Bait, orang tua kita, keluarga besar Haji Masyurah bin Haji Sarmili. Bil khusus orang tua kami Bapak Haji Slamet Riyadi beserta Ibu Haji Haminah. Sama-sama kita hormati keluarga besar Haji Masyurah, Bang Ahmad Sopyan, Bang Yong, beserta keluarga besar yang lainnya. Sama-sama kami hormati guru kami Al-Ustaz Samsul Hidayat, serta para ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Majelis Ta'lim Birrul Walidain dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikannya berbagai macam kenikmatan dan karunia yang tak terhingga. Di antaranya yaitu nikmatul iman wal Islam yang sehat walafiat serta nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir menghadiri rutinan majelis taklim kita yaitu Majelis Taklim Birrul Walidain yang alhamdulillah pada malam hari ini bertepatan di rumah orang tua kita yaitu Haji Masyurah bin Haji Sarmili. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya hingga kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti rutinitas majelis-majelis kita sebelumnya, seperti biasa majelis taklim akan kita awali dengan pembukaan, dilanjutkan pembacaan doa arwah ahli kubur, pembacaan suratul yasin, zikir, tahlil, tahmid, tasbih, dan akan menggantikan pembacaan kitab Ar-Ratibul Al-Haddad, pembacaan kitab Aqidatul Awam, serta pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akan nanti kita dengarkan pelajaran pembahasan kitab yang akan disampaikan oleh guru kita. Baiklah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali acara majelis kita ini dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala khususnya untuk keluarga besar almarhum Haji Masyurah bin Haji Sarmili, Haji Slamet,
لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرتك يجي عبد الله من كيم والنعيم وإلى حضرتك يجي فارودي من كيم واسترك يجي واسترك من أجل أمسل وإلى حضرتك يجي عبد الرحمن وإل بن كي وإل بن كازم بن كاشعري وإلى حضرتك يجي أبو جبير مسلم وإلى حضرتك يجي ميمون زبير وإلى حضرتك شيخنا خليل بنكلان وإلى حضرتك يجي عبد الحميد باسروان وإلى حضرتك دل حلوة الجمال وإلى حضرتك بدلو الأسم وإلى حضرتك يجي عبد الجليل المستقيم وإلى حضرتك يجي عبد الحميد بلورا وإلى حضرتك يجي محمد زيني بن عبد الغني وإلى حضرتك يجي جودي رضي الله عنهم سيقول الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. إلى رضي الحبيب أبو بكر بن سليم الحبيب مصطفى بن عبد الله البار وإلى رضي الحبيب صالح تنقل وإلى حضرة الحبيب علي بن عبد الرحمن الأبسي وإلى حضرة الحبيب علي بن محمد الأبسي سمت الدرار وإلى حضرة الحبيب علي بن علوي الحبسي وإلى حضرة الحبيب أحمد بن الحداد بن منذر بن بواد المسوى وإلى حضرة الحبيب حسن بن جعفر السقاف وإلى حضرة الحبيب مصطفى بن جعفر السقاف وإلى حضرة سيد الوليد الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف وإلى حضرة الحبيب حسين بن أبو بكر علي تذكر مطلع البطن وإلى حضرة بانغلان جايكرتا بانغلان جاكركسا وإلى حضرة شيخ أسناوي جرين بنتن سلطان حسن بنتن شيخ شريف هداية الله جربان وإلى حضرة شيخ نواوي البنتن وإلى حضرة سلطان حسن الدين بنتن وإلى حضرة شيخ قرة العين وإلى حضرة شيخ نواوي البنتن رضي الله عنهم سيقول لله لهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. إلى حضرة وكم بيالي جنجر سيد محمد بالون تنقل سيد بن الكرسي بن مدوكتت يجي أسمت بن أجمين وإلى حضرة المغفر لك يجي محمد بن الشامعي وإلى حضرة المغفر لك يجي مشهور بن أجي أمسر وإلى حضرة المغفر لك يجي عبد الرشيد بن بابا أحمد وإلى حضرة المغفر لك يجي البشري بن بابا بوين وإلى حضرة المغفر لك يجي عبد الهادي بن زينان وإلى حضرة يجي محمد زيني بن عبد بن زينان وإلى حضرة يجي عبد الهادي بن أجي نيمان وإلى حضرة حسن يجي ممتلج محمود بن أجي عبد الغني وإلى حضرة حسن يجي بن كجان وأصولهم وأبروهم سيقول الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لأرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وخالنا وخالاتنا وجداتنا وجداتنا وأساتذتنا ومعلمينا ولجميع أهل الكفر من المسلمين
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا والحج وسلم ونجي سلمي وإلا خصوصا إبو حاج سمسية بنت حاج محمد يحيى وإلا خصوصا عجائب حاج سلمي بن بدوى وإلا خصوصا إبو بنا بنت بنت وإلا خصوصا إبو ميمونة بنت بابا خدم سلا وإلا خصوصا إبو مسلم ونجي سلمي وبابا مسعود بن حاج سلمي وإلا خصوصا حاج موسى بن حاج سلمي وإلا خصوصا إبو عتيب بن حاج سلمي وإلا خصوصا بابا مسعود بن حاج سلمي وإلا خصوصا إبو سامي آمين ونجي سلمي ونجي سلمي بن بدوى كويك وإلا خصوصا إبو ميمونة وإلا خصوصا أبو سليمان بن ولجي مسرة وإلا خصوصا عتيب بن ولجي مسرة وإلا خصوصا سكند بن ولجي مسرة وإلا خصوصا سكند بن ولجي مسرة وأصولهم وفروعهم سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى رسول ابن ناجي سيدنا بن إسلام بن جامزر بن بدوج بن كذا وإلى رسول صالحين من مباجي موسى عبد الله بن مباجي موسى بن ولاية بن حاج مؤجل ثم إلى رسول حاج محمد يحيى بن عيسى عليه وإلى رسول حاج الله بن عيسى وإلى رسول حاج يعني بن يجد الحليم وإلى رسول حاج نوسد بن حاج محمد يحيى وإلى رسول الموالي بن وإلى رسول Haji Abdul Haq bin Haji Muhammad Yahya ثم إلى رسول Haji Royani bin Haji Muhammad Yahya wa usulihim wa furuhim sayulillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى رسول الجرائم من بدوى بن ورسول جالم بن بدوى بن وإلى رجل من رجلا وإلى رسول جسان بن سبان وإلى رسول جراسيم بن أجيس وإلى رسول جب عندهم بن أدم وإلى رسول جمعين بن قطع ثم إلى رسول جهازا زهر من نبي من مباني نبي وإلى رسول بسرية بن سكور ثم إلى رسول جارس بن دياج أدم وإلى رسول إسماعيل بن أجمعين وإلى رسول سمية بن ومن وسرى وإلى رسول جانس بن سراج وإلى رسول يوسف بن أمسر وإلى رسول مرسل بن سجدي ثم إلى رسول أجامسيا بنت أما ثم إلى رسول تايدي بن أسمت وإلى رسول قصص بنت يرمن وأصولهم وفروعهم سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى رسول وسيا بنت بابا ثم إلى رسول جايدي بن أسمت وإلى رسول قصص بن جرمان بابا سعيرمان ثم إلى رسول النبي سرتك سري بن بابا بخاري بن أجمار وإلى رسول الباجي بن مسامود بن بابا مسابي وإلى رسول الأجي عمر سعيد بن أجي محمد مهري وإلى رسول عبد الرزاق بن فلان وإلى رسول والأجي سالم بن أجي بيون ثم إلى رسول الأجي سيمي بن أجي وإلى رسول الأجي محيا بن أجي محمد وإلى رسول الأجي حسن بن بوئي وإلى رسول الأجي قبيل بن قنان وإلى رسول الأجي نمنا بن أجي حسن ثم إلى رسول المرية بن أجي محمد أجي محمد أجي بن أجي أجهري وإلى رسول
ibu Mu'minah binti Adam, wa illa luzuzan Bapak Jana bin Ajinargia, wa illa luzuzan ibu Aiminah binti Miska, wa illa luzuzan Bapak Amir bin Adam, wa illa luzuzan ibu Sa'ila binti Fulan, wa illa luzuzan Sudirman bin Hanabi bin Bapak Hanabi, wa illa luzuzan Abdul Syukur bin Haji Mansur, wa illa luzuzan Aja Kalimah binti Asma Babilo, wa illa luzuzan Ibam Kalinam binti Wiryo Sutama, wa illa luzuzan Zulin bin Babaji Musa wa usulihim wa buruhim wa li jami'ali kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ali kubur sahibul bait wa umuman ali kubur hadirin wal hadirat sayyulillahi lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد أقل القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يدن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المقربين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صديق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا بمرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن وامر نرجس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك القول على الكافرين وله فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا ينزغ قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فاتحة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصل الله مر المسلمين شرف الله شر المنذر أصل الله مر المسلمين شرف الله شر المنذر أصل الله مر المسلمين شرف الله شر المنذر يا علي يا كبير يا عليم يا قدير
يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين وبرحمة الله وكرامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتح لسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وصلهم وفرحهم وجميع ساداتنا آل أبي عنبي بأن الله يعني درجات في الجنة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتح لجميع سادتنا سفين ما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعني درجات في الجنة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتح سيد القطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد صاحب الراتب وصوله وفرعهم بأن الله يعني درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بأن الله يغيظ المسلمين ويرحم المسلمين وإلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العالمين ومشايخنا في الدين وإلى أرواح والدنا ووالديكم خاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يتغشاهم بالرحمة يسكنهم الجنة وأن الله يغفينا وإياكم شر الظالمين وشر المؤذين وشر الحاسدين وأن الله يعطي كل سبيل منكم سنة على مرد الله به ورسوله والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين بأن الله يبلغ مقاصدهم ويردهم من أوطانهم سالمين في خير وعافية وأن الله يتوب علينا ويختم لكم بالحسنى في الرد وخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بفضلك استجب دعانا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم بفضلك استجب دعانا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم بفضلك استجب دعانا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. عالم سر منا لا تذكي ستر عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله رضا يا الله رضا يا الله رضا بالمصطفى. آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله إن شاء الله. أستغفر الله تعالى من ذنوبي كلها سريا وجاريا وصغيرها وكبيرها وأتوب إليه توبة نصوحا. تقبل الله منا ومنكم وتقبل اللهم يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المذل السميع البشير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد
حق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المنصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع ضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بسم الله ورحماني وبرحم دائم لساني فالحمد لله القديم الأول الأخير الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وهدى وآله وصحبه والمتقين سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فلم يوجب المعرفة بواجب لله 20 شفاء فالله موجود قديم ماكي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم قدير وواحد وهاي قدير مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفة 7 تنتزم فقطرة إرادة سمع بصر هيئة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله تركا لكل ممكن قبله أرسل أنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقه من عرضي بغير نفس كضعف في المرض اسمتهم كسائر الملائكة وجبة وفضل الملائكة والمستهل الدين كل وجبي ففلهم سنابي هم بواجبي تفسير 25 الذي كل مكلف فهك وتني مقدم إدريس نور مدمى صالح وإبراهيم وكل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق يعقوب يوسف وأيوب متبع شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان التبع إلياس يونس زكريا يا عيسى وطه ديم تغير عليهم الصلاة والسلام وآله ما تمت الأيام والملك الذي بنا بوأ
فيه من العجب خاتمة في الذكر باك الواجبين إما لمكلف بواجبين نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة زرية أمه حليمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفرده بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولادها فمنهم 3 من الذكور ذبم قاسم عبد الله وطيب وطير بذين ذا يلقم آتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية الكبرية وأغنى إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الناس تذكروا بذل ربي للجميع يذكروا فاطمة زهراء وبنت علي وابنهما الصبيان فاطمة زليفة زينب وبنتها رقية وأم كلثوم سكر رديئة عبد السنين وادر وبدر المصطفى خير النفات نبي متفشة وحفصة رسولة صفية ميمونة رملة هند وزينب كذا جويرية المؤمنين أمهات مرضية حفصة عمه وعباس كذا عمته صافية تتعتذا قبل هجرة النبي الإسراء في مكة الليلة لكسي يضرى بدا إسرائيل رجل السماء حتى رأى النبي رب كلما من غير كيف ويسر وفترد عليه 5 بدا 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قد فاز الصديق بتصديق له وبالعروج 6 فأهله وهذه عاقدة الأنصرى وللعوام سنة ميسرى لازم تلك مد المرزوق مات من الصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إلى صنعنا ونفع كل من بها قد استغاب عقيدة العوام بواجب في الدين من تمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى حضرته إمام الجليل سي عبد الرحمن الدبي وإلى حضرته سي الحبيب أبو بكر بن سليم لا أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتقسم برحمة والمغفرة رزقنا من الجنة ويأتي من الله ولكم وحسنا بخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب بلغ الوسيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب اوصى بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب ورضى للصحابة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب ورضى للسلالة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب ورضى للمشايخ يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب فارحم والدينا يا رب الله صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب واغفر لكل مجرم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب يا سامع دعانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب بلغ رسوله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب نكتب بالمشافى رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وسلم السلام baca semua baca عليك زين الأنبياء السلام عليه
السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا وجه الجميل السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أطلتك يا السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أطلتك يا السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك يا أحمد يا محمد السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقلتك يا السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقلتك يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا وليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الوالي الطالب الباعث الوارث المانع السالم عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبح الافل والمائل والطالع والغالب ويواهده النطق والصامت والجامد والذائب يضرب بيده الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم نجعل بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعجما وعدلا وعرقا ولهما وجلدا وشعرا من نجم معتلف متراكب مما ينفق يخرج من بين صلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرم والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء دنيا وينادي هل من مستكبر هل من تائب هل من طالب حاجة فونيل المطالب فلو رأيت الخدام قياما الأقدام وقد جادوا بدموع السواكب والقم بين النادم والتائب وخائف لنفسه وأتب وأفق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الخيال فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعود أحد من القوم وهو خائف فسبحانه وتعالى من ملكنا وجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يلق آدم من الدين اللازم وعرض فهره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأنبياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك يا رب ما صفا بمحمد اغفر لنا يا سامعات بدعانا يا رب ما كوى بمحمد اغفر لنا
اللهم صل وسلم وبارك عليه كينا وآدم قال آدم به أنيله على المراتب كينا ونوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب كيلا وإبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب كيلا هو موسى قال موسى هو لكن هذا هبي وموسى كريم ومخاطب كيلا هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل هو فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار واتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخرته لابن غانم يموت أبوه وأمه ويقفله جده ثم عمه شكيك أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستفتح بإيراد حديثين ورد عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما قال في حقه ما لم يزل سميعا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحنين وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين
المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال رب استجب لي امين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال رب استجب لي امين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال رب استجب لي امين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه أهدروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم آراء ثمانية جل الأحباب المحسوس بأشرف الألقاب أرواقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما ناول ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنكيب مملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المسون وسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأغفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز الأرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن ربه الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا روس الخفيقين يا مؤيد يا مبجل يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبارك وردنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ليس أزكى منك صلاة قط يا جد الحسين فعليك الله صلى دائما طول الظهور يا رسول الله جينا لزيارة قاصدين نرتجي منك الشفاعة إن رب العالمين أنت غفر الخطايا وذنوب الموبقات أنت ستر المساوي ومقيم العثرات يا رسول الله جينا لزيارة قاصدين نرتجي منك الشفاعة إن رب العالمين عليم سري وأخفى مستجيب دعوتي صلى الله على
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sama-sama tadi kita ikuti pembacaan doa arwah kubur. Lanjutkan pembacaan suratul yasin, zikir, tahlil, tahmid, tasbih. Mudah-mudahan apa yang kita baca pahala disampaikan khususnya untuk almarhum Sohibul Bait. Umumnya ahli kubur kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan ahli kubur kita Allah jadikan kuburnya rodoh min riyadil jannah. Min ya rabbal alamin. Lantunan pembacaan salawat yang barusan saja sama-sama kita bacakan, mudah-mudahan menjadikan wasilah kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita dengarkan pelajaran yang disampaikan oleh guru kita, marilah kita sama-sama dengarkan sambutan ataupun nasihat dari alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan dari Dekot Dewan Kota yaitu Bapak Zainuddin. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah beliau akan menyampaikan motivasi ataupun nasihat-nasihat bagi kita. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan kita, lingkungan kita menjadi aman, berkah semuanya. Untuk itu marilah kami mohon kesediaannya untuk Bapak Dekot, Bapak Zai, kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Izin Ustaz Samsul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati guru kita Ustaz Samsul bersama guru-guru kami yang lainnya. Hadir Bang Samsul, Bang Fahrul Rozi, adinda saya. Hadir juga Pak Ketua RT 06 RW 05 Ciganjur, Pak Mar Hasan, ada FKDM Bang Taufik, ada Bang Basri, keluarga besar almarhum Wan Suro, beserta semua anak-anak saya, adik-adik saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat Pak Azim saya pada semuanya. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa membersamai kegiatan kita yang memang saya cukup lama Alfa. Jadi BW ini punya histori dengan kita semua anak-anak Ciganjur. Alhamdulillah malam hari ini masih dipanggil Dekot. Alhamdulillah setelah purna saya sudah tidak di Dewan Kota lagi, dan hal ini saya masih memegang amanah di Kementerian Sosial, memegang amanah sebagai ASN. Jadi hari ini saya tidak terlalu vokal atau gimana, tapi memang inilah kewajiban. Alhamdulillah anak Ganjur ada yang ada di kementerian juga akhirnya. Cukup panjang Bang Samsul ya perjuangannya, dari tahun 2009 sebagai honorer, sekarang tahun 2022 alhamdulillah menjadi bagian dari Kementerian Sosial, khususnya pembinaan generasi muda dan Karang Taruna. Dan malam hari ini kita berharap, saya amat bangga dengan BW ini, bahwa ini menjadi garda kita, garda terdepan kita. Karena cukup miris juga ketika majelis-majelis ini sudah berjalan. Saya berpikirnya positif saja, bahwa ada sosok Ustadz Samsul bersama teman-teman, ada Bang Fahrul Rozi, kalau nggak salah pengalian malam Selasa juga hadir semua, banyak majelis-majelis tempat kita. Yang baru target kita adalah, saya berharap dengan hadirnya PRT 6 dari Ciganjur, besoknya bisa mengetuk tularkan kepada Karang Taruna. Sebelum targetnya adalah Karang Taruna. Kita pengen Karang Taruna duduk bareng kayak gini, gitu loh. Jadi Karang Taruna itu sebagai pilar-pilar sosial, tidak hanya mengurusi tentang sosial, tetapi majelisnya harus dikencengin juga kayak gitu. Ini yang harus kita, mudah-mudahan niat kita, gunteng-gunteng kita ini terlaksana. Jadi kita berharap
Dengan adanya Birrul Walidain ini menjadi bagian basic fondasi yang harus kita jagain sebagai garda orang Ciganjur. Kita udah ngomong dari kemarin, gunting-gunting udah capek tuh. Anak muda Ciganjur jaga kampung semua. Sampai gini hari jaga jalan terus. Tawuran sering dibawa dan sebagainya. Jadi kita berharap melalui adik-adik kita ini, anak-anak saya semua ini, kita jagain kampung kita melalui majelis-majelis seperti ini. Bahwa ini bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk keamanan kampung kita. Mungkin di lain sisi sudah merasa posisi nyaman, namun saya pikir generasi kita belum nyaman hari ini. Kita masih pengen sosok-sosok, tokoh-tokoh yang mau duduk bareng, mau silak bareng seperti ini gitu loh. Lagi saya mohon maaf bahwa pada hari ini ada sejarahnya nih. Kenapa Dekot bisa berdiri sini? Asal muasal Dewan Kota itu main sama BW. Jadi belum nyalon Dewan Kota, ngajinya sama BW. Kita ngomong besok, Bang, besok harus jadi nyalon Dewan Kota. Iya, ngajinya sama Birrul Walidain di saung kita tuh. Itu sejarah perjalanan Dewan Kota. Kita gempur habis, kita lolos melalui BW, itu sejarahnya. Dan Karang Taruna. Jadi kalau kemarin saya ngumpul dengan Bang Samsul, Bang Fahrul kemarin nggak ada tuh, Bang. Jadi kalau sore ngopi kita, ngopinya gunting-gunting ngaji. Ini hari ini ada yang janji nih, angkatan kita buat datang, tapi masih pada sibuk, katanya ada masih parkir. Jadi saya tadi ajak teman-teman yang parkir, ayo nggak apa-apa, kita boleh Bang Haji, pakai kaos boleh, Bang badan kita ada gambarnya boleh, terserah lu aja dah, yang penting kita ngumpul, gitu. Jadi mohon izin Bos Samsul, hari ini teman-teman izin untuk akan datang mereka yang itu hadir, karena tadi ada japri saya masih parkir, pas saya masih begini, ya memang saya basicnya anak tongkrongan, ya tempat saya nongkrong di depan ini kan kayak gitu semua. Serasa ini saya harapkan lagi, saya sangat bersyukur, terima kasih. Di sini ada generasi kita, ada Bang Fahrul Roji, ada Samsul, ada Bang Taufik, kemudian Bang Abbas. Nah, besok-besok kalau bisa di waduk juga bikin kayak gini Bang Abbas gitu lah. Nah, ada. Jadi jangan di waduknya, jadi jangan pedagang parkirnya aja rame, pengajiannya juga ada gitu. Lo kan masa kampung kita BW nggak bisa di situ kan gitu. Bisa insya Allah. Serasa itu sampaikan, mohon dukungan doanya bahwa Birrul Walidain harus kita jagain, bukan hanya sekedar dijagain, tapi harus dikembangkan, diketuk tularkan. Harapan saya sih besok RW 1 buat, RW 4 buat, RT 5 buat nih. Ini PRT udah nongol PRT kan. Besok mudah-mudahan RT lagi nongol semua. Anak Karang Tarunanya dibawa, mau dibawa 5, 10. Habis tublek kampung kita di jalan ini. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Selagi saya amat bahagia dan terima kasih malam hari ini bisa hadir. Dan saya sebagai bagian dari Birrul Walidain merasa tersanjung bahwa kader BW itu pernah jadi Dewan Kota, gitu loh. Ini kader-kadernya kita semua nih, gitu semua. Ya kalau bicara Ustaz Samsul, karena emang tarikannya Bang Sosel dan sebagainya, karena emang sahabat-sahabat saya masih muda. Saya rasa itu disampaikan, kurang lebih mohon maaf dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak atau Bang Jainuddin. Alhamdulillah beliau sudah purna tugas dari Dekot, sekarang udah di Kementerian Sosial. Mudah-mudahan ini berkah dari orang-orang tua kita, berkah dari majelis ya Bang Jaya. Mudah-mudahan nanti ada saudara-saudara kita orang Ciganjur yang nyusul Bang Jai. Kita doakan Bang Jai juga dalam tugasnya diberi kelancaran, diberi keberkahan. Semuanya Pak RT, Pak Taufik FKDM semuanya biar pada sehat, biar bisa melancarkan tugasnya dengan lancar, dengan aman gitu. Dan mungkin nanti insya Allah Pak Jai juga bisa kontrol sebulan sekali apa 2 bulan sekali jamaah majelis taklim Birrul Walidain. Ya itu mah bahasa istilahnya, mudah-mudahan biar sehat semuanya ya. Baiklah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita dengarkan pelajaran atau pembahasan kitab yang akan disampaikan oleh guru kita kepada guru kami Iskandar Zudi LC. Kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح دافعة لكل شر جالبة الخير لنا ولوالدينا ولأحبابنا
ولمشايخنا ولمعلمنا خصوصا لمصنف هذا الكتاب الشيخ أحمد مرزوقي المصري المالكي ثم إلى روحي الشرح هذا الكتاب السيد محمد بن علوي المالكي وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم وأن الله يدعى علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. حضرة المحترمين والمكرمين أخص في ذكر صاحب الفضيلة والسعادة Fadil Mukarram Ustaz Samsul Hidayat Atalallahu umrahu fi sihatin wa khairin wa afiyah. Yang kami hormati keluarga besar Wan Haji Masyurah, ya, anak-anak, cucu, mantu semuanya Allah beri kesehatan, panjang umur dengan anak yang soleh dan solehah. Yang kami hormati ada Bapak Zainuddin selaku mantan Dewan Kota, Bapak RT, dan juga Bang Pahrul, Bang Rizwan, Bang Abbas, Bang Pak Taufik, dan seluruhnya yang mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjut kembali, kita belajar lagi, kita baca kitab lagi, kita mengisi waktu kita mencari ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Tafsilu ashri minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Israilu Munkar Nakir wa Raqibun wa kada Atidun Malikun wa Ridwan Uhtada. Ini adalah pembahasan tentang malaikat yang terakhir. Ini udah beberapa pertemuan kita bahas malaikat terus. Karena kita memang harus hafal dulu. Hafal malaikat ada 10, ya, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah yang sekarang yang 9 dan 10, dan ini adalah pembahasan yang terakhir dari malaikat. Aslinya banyak malaikat, namun yang disebutkan Al-Quran ada 10 yang wajib kita hafalkan. Yang nomor 9 adalah malaikat Malik, wa huwa muwakkalun bin nirani as-sab'ati. Malaikat Malik adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjaga neraka. Tapi di gerbangnya aja. Neraka ada 7, neraka paling membahayakan bagi seluruh umat manusia adalah neraka Jahannam, neraka Lawa, neraka Hutamah, neraka Sa'ir, neraka Saqar, Jahim, Hawiyah. Kemudian dari setiap neraka itu ada asistennya. Malaikat Malik punya asisten, namanya adalah malaikat Zabaniyah. Siapa? Malaikat Zabaniyah itu adalah asistennya malaikat Malik yang juga menjaga neraka. Wahum tis'ata asyara nafar, dan malaikat Zabaniyah ini ada 19, namanya Zabaniyah semua. Walikulli nafarin junud. Malaikat Zabaniyah ini juga punya anak buah lagi.
Tentara, junud itu bahasa selainnya itu adalah tentara, atau bahasa di sini itu adalah anak buah, junud. La ya'lamu adaduhum illallah, yang tidak diketahui jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Artinya bahwa malaikat itu harusnya banyak. Sekarang saya tanya, malaikat Munkar Nakir yang kita hafalkan, lah Ustaz, yang meninggal kan banyak. Masa yang nanyain Munkar Nakir cuma 2, sedangkan yang meninggal tiap hari bisa ratusan? Maka di sini malaikat Munkar Nakir itu juga ada banyak, atau mungkin ada anak buah, ada asistennya, ada ajudannya dan sebagainya. Begitu juga dengan malaikat Raqib dan Atid. Setiap dari kita punya Raqib, Atid, setiap dari kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dirimu, pertama diri kita, wa ahlikum, dan keluarga kalian, dari api neraka. Karena di dalam sana itu ada malaikat yang menyeramkan. Nah, dikatakan malaikat Malik itu selama hidupnya dan sampai beliau jaga neraka itu beliau tidak pernah senyum. Bahkan dikatakan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, Rasulullah itu diperkenankan untuk bertemu malaikat Malik. Rasulullah itu diperkenankan untuk melihat umatnya yang ada di neraka, diperkenankan. Allah memperkenankan Rasulullah masuk surga. Allah memperkenankan Rasulullah untuk masuk neraka. Masuk doang ya, ngelihat doang. Bahkan Rasulullah diperkenankan untuk berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala, Sidratul Muntaha. Maka ketika Rasulullah berkenan untuk melihat umatnya yang ada di neraka, malaikat Malik bertanya, ini siapa? Saya adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlan wa sahlan, ya, selamat datang ya. Kemudian sebaik-baiknya kedatangan adalah kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nyambutnya nggak pakai senyuman. Dikatakan dalam kitab Dardir itu meskipun menyambut tapi wajahnya nggak senyum. Itu adalah malaikat Malik. Bahkan dikatakan salah satu kitab yang salah satu ulamanya ini mengatakan, bukan di kitab ini mah cerita dari salah seorang wali min auliaillah yang pecinta rokok. Nah, ini saya dengar dari Habib Jamal ini, Bagil. Katanya ada orang perokok berat, iya, diperkenankan melihat keindahan sorga. Kemudian ketika menikmati indahnya sorga di dalam mimpi, dia pengen ngerokok. Dia nanya sama malaikat Ridwan, ya kan? Ya Ridwan, ada yang namanya Ridwan? Iya, adanya Rizwan ya. Ya Ridwan, ya saya pengen rokok. Ada nggak? Ada. Tinggal pengen langsung ada. Ada, rokok mah ada. Nah rokok doang, kagak dibakar kagak bisa kan. Ya Ridwan, saya ingin bakar. Wahai fulan, sesungguhnya sorga tidak ada api. Kalau mau ambil api, datang ke neraka gitu. Ini namanya orang udah kebelet banget pengen ngerokok ya, dibela-belain. La ilaha illallah gitu. Ini mah cerita ya, ini mah cerita. Kalau cerita itu nanti kita ambil hikmahnya aja ya. Nah, Ustaz, nanti
Orang yang ngerokok nggak bisa ngerokok orang di surga. Bang, jangan mikir jangan kayak gitu. Udah banyak kenikmatan yang bisa mengalahkan nikmatnya rokok gitu. Jadi jangan mikirnya ntar di surga nggak bisa ngerokok. Ada yang lebih nikmat. Apa nge-vape apa gitu kali nggak tahu kita mah ya. Allah punya aturan nanti. Iya. Yang penting nggak ada habisnya. Iya, punya cara. Nanti punya cara. Saking pengennya ini wali, pengen banget ngerokok, lah dibela-belain datang ke neraka. Akhirnya dibuka datu sama malaikat Malik. Yang terjadi apa? Dia nangis senangis-nangisnya. Ngelihat pedihnya orang-orang disiksa di api neraka, akhirnya dia terbangun. Sejak itu dia berhenti ngerokok. La ilaha illallah. Ya. Iya. Jadi itu mah cerita, ya. Itu mah cerita. Iya. 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 Iya, itu mah cerita ya bilang. Kalau kata Bang Samsul ya kan, rokok membunuhmu. Sejak saya melihat bacaan rokok membunuhmu, saya berhenti membaca katanya gitu. Bukan berhenti merokok, berhenti membaca gitu. Nah, selanjutnya adalah malaikat Ridwan. Huwa muwakkalun bil jinan wa huwa sab'atun al firdaus wa jannatul ma'wa wa jannatul khuldi wa jannatul na'im wa jannatu adn wa darus salam wa darul jalal. Malaikat Ridwan adalah malaikat yang diwakilkan Allah untuk menjaga beberapa sorga. Sorga yang paling tinggi adalah surga Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Khuld, Jannatul Na'im, Jannatul Adn, Jannah Darus Salam, Darul Jalal, wa qila wahid wa inna ma ta'addud fil ismi li syarafiha wa ra'isu khazanatiha. Dikatakan malaikat Ridwan itu cuma satu. Ya, ada yang mengatakan banyak. Nah, malaikat Ridwan ini selalu tipenya malaikat yang senang menyapa. Nah, kebalikannya Malik. Nah, kalau Malik kan wajahnya garang dia kan. Kalau bahasa kata tuh kayak ajudan loh. Apa namanya? Mayor Teddy. Mayor Teddy kan gak ada senyumnya. Dia mah garang. Kecuali kalau yang cakep dia baru senyum ya. Nah. Kalau Malik jangankan yang ganteng, jangankan yang cakep. Rasulullah aja kagak disenyumin. Ya, emang dia udah pasang badan yang garang. Nah, kalau Ridwan kebalikannya, malaikatnya syahdu, senyum, menyapa dan sebagainya. Makanya kalau ada orang namanya Ridwan itu harusnya ahli sorga. Kenapa? Karena sebagai penjaga pintu sorga. Ada orang namanya Ridwan, kagak nikah. Ada. Kan udah ada calonnya. Ta'aruf Ustaz, ta'aruf gak usah pakai live streaming. La ilaha illallah. Kalau gentle tuh datang ke orang tuanya, lamar, nikah. Gak ada duit Ustaz. Duit juga bakal datang, tergantung kitanya. Kalau kita niat serius insya Allah Allah permudah. Anak orang bang, anak orang itu ya tanggung jawab. Ya, jangan cuma PHP. Artinya bahwa setiap dari kita itu memiliki sifat yang disebut dengan sifat syaitaniyah, sifat malaikah, dan satu lagi sifat hewaniyah. Ya, jadi kita nih manusia nih, ini kita manusia. Semuanya termasuk saya. RT termasuk? Masuk. Pak FKDM termasuk? Masuk. Semuanya punya unsur tiga ini. Sifat setan, sifat malaikat, dan sifat hewan. Tapi sebaik-baiknya sifat itu adalah sifat manusia itu sendiri. Makanya kalau kata orang tua kita, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa menjadikan orang itu orang. Kalau bahasa Jawanya, dadi wong iso nguwong ne wong. Jadilah orang yang bisa mengorangkan orang, memanusiakan manusia. Nah, itu kalau kata Gus Dur humanisme itu. Jadi jangan menganggap manusia itu remeh, jangan menganggap manusia itu dekil, manusia itu jelek, jangan. Karena hakikatnya manusia itu adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah. Hanya saja mungkin sifatnya beda. Ada yang sifatnya hewan, ada yang sifatnya iya. Kalau katanya Bang Ridwan mah buaya itu hasilnya setia Ustadz. Bener gak?
Buaya itu kalau di air, iya. Kalau udah naik daratan, lain lagi ceritanya. Makanya orang nikah itu pakainya buaya, iya. Jadi jadilah manusia seperti buaya. Kalau kata Bang Ido, syaratnya di air tapi, ya jangan di atas, jangan naik ke daratan. Kita sebagai manusia harus bisa menyeimbangkan. Kalau semisal kita ngaji, maka kita memiliki sifat yang disebut dengan sifat malaikat. Dihilangkan itu sifat hewannya, dihilangkan sifat daripada syaitannya. Kadang kita timbul sifat setan, kadang kita timbul sifat hewan. Itu manusiawi. Tapi setidaknya kita harus juga imbangi dengan ngaji, kita imbangi dengan belajar, kita imbangi dengan sholawat, zikir, baca Quran, sehingga sifat hewan dan sifat syaitannya kita itu tidak mengalahkan daripada sifat malaikat. Fahim tum? Semoga Allah jaga kita, Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga kampung kita, Allah jaga semua yang kita inginkan, dan semua kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahul muwaffiq lil aqthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup 5 menit. Tanggal 2 insya Allah kita mau maulid. Mudah-mudahan Allah kasih sehat, kasih lancar, kasih berkah, kasih melimpah segalanya yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita semua pada sehat. Guru-guru kita, tokoh-tokoh kita ya hari ini adem, anget kita. Ada tokoh-tokoh masyarakat PRT 6 Gang Ninjo ya, Pemalasan, mantan Dekot, Bang Jai, insya Allah Pak KDM, insya Allah nggak bosan. Kita semua insya Allah tiap malam Senin selalu dalam pelukan ruhnya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal 2 kita insya Allah mau tasyakuran. Alhamdulillah kita baru dikasih 16 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala kumpul begini. Kita ngajak begini biar semangat. Gimana kita mau ngajak kalau nggak semangat kitanya? Ya, gimana kita mau ngajak teman kita ngaji, kitanya masih besok ngaji, besok kagak, besok ngaji, besok kagak. Gimana kita mau ngajak coba? Ya, biar semangat kita. Ya, insya Allah kita nanti kumpul bersama baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan acara kita tanggal 2 bulan November insya Allah dikasih berkah, dikasih melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita semua pada sehat, ya tokoh-tokoh kita semua pada sehat. Dan kita undang insya Allah. Mudah-mudahan kalau ada rezekinya, kalau insya Allah ada jodohnya, kita akan ngundang Habib Ali Kuitang, Khalifah Kuitang ya, Habib Ali bin Abdurrahman Halabsi ya, yang Khalifah Kuitang. La hadihiniyah wa la kulli niyatin sholihah ila hadatin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah sekali lagi buat keluarga besar almarhum Haji Masyuroh. Ya alhamdulillah sebulan sekali kita istiqomah di sini. Ya pokoknya istiqomah di sini Bang Iyong, ya Bang Haji Slamet, mudah-mudahan sehat selalu. Ya Mang Suherman dan almarhum Bang Agus, Bang Nenti, semuanya Maji Masni biar sehat semuanya. Ya dan Bang Agus mudah-mudahan kuburnya ditempatkan di Raudhah min Riyadil Jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نصيرنا وعلمنا منه
الله وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah sama-sama kita dengarkan pelajaran bahasan kitab yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita petik hikmahnya, ilmunya. Mudah-mudahan dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan tadi informasi yang disampaikan oleh kita Bang Ustaz Samsul Hidayat, mudah-mudahan Allah permudah segala urusan-urusan kita, amin ya rabbal alamin. Untuk majelis taklim minggu depan nanti diinformasikan segera di grup Biru Walidain. Dari saya Iqrul Kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.